So in this class we will see the types of cement. Based on the application, appearance and constituents of cements, cements are classified into various types. That is, based on the application, appearance and constituents of cement, cements are classified as follows. First one is ordinary Portland cement. First one is ordinary Portland cement. The composition, properties and uses of OPC are discussed in the previous class. ഇതുവരെ നമ്മൾ സിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക. ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെല്ലാം ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും യൂസസും അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. Second type is Portland Pozzolana cement. Portland Pozzolana cement. Portland Pozzolana cement. PPC. Portland Pozzolana cement, PPC. It is produced by grinding together Portland cement clinker and pozzolana with small amount of gypsum, or by intimately and uniformly blending Portland cement having predetermined fineness with fine pozzolana. So നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ Portland cement clinker Portland cement clinkerനെ small amount of gypsum, Portland cement clinkerനെ pozzolanaയും small amount of gypsum ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Portland pozzolana cement ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസോലാന സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ക്ലിങ്കറും പൊസോലാനയും കുറച്ച് ജിപ്സവും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രൈൻഡ് ടുഗദർ. ഇത്രയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നിച്ചെടുത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് intimately and uniformly blending intimately and uniformly blending Portland cement having predetermined fineness with fine pozzolana. Cement of predetermined fineness with fine pozzolana. So ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസോലാന സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. So when you compare PPC with OPC, this one produces, PPC produces less heat of hydration and offers greater resistance to sulfate attack and chloride ion penetration due to impurities in water. So PPC യും OPC യും compare ചെയ്യുമ്പോൾ PPC യുടെ advantage എന്താണ്? Less heat of hydration, പിന്നെ greater resistance
to sulfate attack and chloride ion penetration. Greater resistance to sulfate attack and chloride ion penetration due to impurities in water. So നമുക്ക് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് എവിടെയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് can be conveniently used for sewers and sewage disposal works, marine and hydraulic construction and other mass concrete structures like dams, bridge piers, thick foundation etc. So നമുക്കിത് sewers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sewers or sewerage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്സ് അതാണ് sewers. Sewers and sewage disposal you can use this PPC for sewers and sewage disposal works. Then marine and hydraulic constructions, marine and hydraulic constructions, then mass concrete structures like dams, bridge piers etc. So Portland Pozzolana cement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് പുസോലാനയും ജിപ്സവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ intimately and uniformly blending Portland cement of predetermined fineness, that is നമ്മൾ ഫൈനസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റും ഫൈൻ പുസോലാനയും കൂടെ intimately യൂണിഫോംലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പോർട്ട്ലാൻഡ് പുസോലാന സിമെന്റ് PPC ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. PPCയുടെ certain characteristics എന്ന് പറയുന്നത് when compared with OPC, PPC releases less heat of hydration and it offers greater resistance to sulfate attack and chloride ion penetration due to impurities in water. Therefore, we can conveniently use PPC for sewers and sewage disposal works, marine and hydraulic constructions, then mass concrete structures like dams, bridge piers, etc. Now, next is rapid hardening cement. Rapid hardening cement. ഇതിന്റെ characteristic എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it develops high strength rapidly. Develops high strength rapidly. അതായത് സിമെന്റ് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ സിമെന്റ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്. ദിസ് സിമെന്റ് is slightly costly than ordinary cement. It is costlier than ordinary cement. Ordinary cement എന്ന് പറയുന്നത് OPC, slightly costlier than ordinary cement. Initial and final setting times are same as that of ordinary cement and attains high strength in early days due to following facts. ഇതിന്റെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിന്റെയും സെറ്റിംഗ് ടൈം ഒക്കെ ഓർഡിനറി സിമെന്റുമായിട്ട് സെയിം സിമെന്റിന്റെ പോലെ സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യും. ഇത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡെവലപ്സ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് റാപ്പിഡ്ലി. അതിനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു വെരി ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡിങ്. പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഡ്യൂ ടു വെരി ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡിങ്, burning at high temperature, burning at high temperature,
പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലൈം കണ്ടന്റ് ഇൻ സിമെന്റ് കോമ്പോസിഷൻ. ഇൻക്രീസ്ഡ് ലൈം കണ്ടന്റ് in cement composition. Now let us see what are the advantages. So ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിന് ഓർഡിനറി സിമെന്റിനെക്കാളും ശകലം കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. ഓർഡിനറി സിമെന്റിന്റെ തന്നെ സെയിം ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് റാപ്പിഡ്ലി. അതിനുള്ള കാരണമാണ് ഡ്യൂ ടു വെരി ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡിങ്, burning at high temperature and increased lime content in cement composition. Now let us see what are the advantages. So advantages of rapid hardening cement are, as it sets rapidly, construction work may be carried out speedily. ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. Then increase the frequency of use of formwork of concrete due to possible earlier removal. ഇത് ഫോം വർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. earlier removal of formwork. So earlier removal of formwork ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് increased frequency of use of formwork. ഈ ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന്റെ ഫോം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്താണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫോം വർക്ക് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോം വർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫോം വർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോം വർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ തവണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഫോം വർക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ തവണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ ഒരേ ഫോം വർക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യൂസും കൂടുന്നത്. Next is structural members with the cement may be loaded earlier. Made of the cement may be loaded earlier. റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനകത്ത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് is it is light in weight. Light in rapid hardening cement is light in weight. Then it allows higher permissible stresses in design. Higher permissible stress, കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. Therefore economic design ആയിരിക്കും. Economic കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഈ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഹയർ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആയിരിക്കും. അതായത് അത് എടുക്കാവുന്ന സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മതിയാവും നമുക്ക് ഹയർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മതിയാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കണോമിക് ഡിസൈൻ ആവുന്നത്. സാധാരണ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിന്റെ കേസിൽ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ
സ്ട്രെസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നോർമൽ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കാവുന്ന കപ്പാസിറ്റി റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിന് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും. So these are the advantages of rapid hardening cement. ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സിമെന്റ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി കോസ്റ്റ്ലിയർ ദാൻ ഓർഡിനറി സിമെന്റ്. സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഡ്യൂ ടു വെരി ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡിങ്, burning at high temperature, increased lime content in cement composition. Then there are 5 advantages. That is, construction work is carried out speedily, easily. Earlier removal of formwork leads to increased frequency of use of formwork. Then structural members made out of rapid hardening cement may be loaded earlier. They are light in weight and allows higher permissible stress, leading to economic design. Next is blast furnace cement. Blast furnace cement. So blast furnace cement is prepared from slag obtained from blast furnace. They are prepared from, or it is prepared from slag obtained from blast furnace. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലാഗിൽ നിന്നുമാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേർണസ് സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. And what is slag? Slag is the waste product in manufacturing of pig iron and contains basic elements of cement like alumina, lime and silica. സ്ലാഗിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? അലൂമിന, ലൈം ആൻഡ് സിലിക്ക. സിമെന്റിന്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് അലൂമിന, ലൈം ആൻഡ് സിലിക്ക. അതെല്ലാം സാൻഡിലും ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്ലാഗിലുണ്ട്. ആൻഡ് സ്ലാഗ് ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പിഗ് അയൺ. സ്ലാഗ് ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ പിഗ് അയൺ മാനുഫാക്ചറിങ്. പിഗ് അയൺ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിലാണ് ഈ സ്ലാഗ്. സ്ലാഗിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? അലൂമിന, ലൈം, സിലിക്ക ഉണ്ട്. സിമെന്റിലെ ബേസിക് എലിമെന്റ്സ് ആണ് അലൂമിന, ലൈം ആൻഡ് സിലിക്ക. അതെല്ലാം സ്ലാഗിൽ ഉണ്ട്. ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആർ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് 60 to 65% slag. സിമെന്റ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ground with 60 to 65% of slag. The properties are same as ordinary cement except less strength in earlier days. ഇതിന്റെ സെയിം ഓർഡിനറി സിമെന്റിന്റെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്, പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ഏർലി ഡേയ്സ്. സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഈ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടേ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സിമെന്റ് ഹാസ് ലെസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ഏർലി ഡേയ്സ്. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോങ്ങർ ക്യൂറിംഗ് പീരിയഡ്സ്. ലോങ്ങർ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. Then it proves to be economical as slag, which is a waste product, is used in its manufacturing. Slag യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇക്കണോമിക്കൽ ആണ്. Then cement is durable but not suitable for use in dry zones. Durable cement ആണ്, പക്ഷേ നോട്ട് suitable for use in dry zones. ഡ്രൈ സോൺസിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്ര സൂട്ടബിൾ അല്ല. സോ ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സിമെന്റ്.
ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലാഗ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സിമെന്റ്. സോ സിമെന്റ് ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ 60 to 65% സ്ലാഗും കൂടെ വെച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സിമെന്റ് കിട്ടുന്നത്. ഈ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സിമെന്റ് ഇക്കണോമിക്കലാണ്. And slag contains alumina, lime and silica, which are the basic elements of cement, and it is a waste product in pig iron manufacturing. Blast furnace cement has less strength in earlier days. They require longer curing periods. It is durable cement but not suitable for use in dry zones. Now the next type of cement is hydrophobic cement. Hydrophobic cement. എന്താണ് hydrophobic cement എന്ന് നോക്കാം. Contains hydrophobic admixtures such as acidol, naphthalene, soap, oxidized petroleum, etc. ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? Contains hydrophobic admixtures. Contains hydrophobic admixtures like acidol, oxidized petroleum, naphthalene, soap, etc., which decrease wetting ability of cement grains and form a thin film around cement grains. So ഈ hydrophobic admixtures ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. hydrophobic cement hydrophobic admixtures ഉണ്ട് like acidol, oxidized petroleum, naphthalene, soap, etc., which decrease the wetting ability. So അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Decrease wetting ability of cement grains and form a thin film around cement grains. Wetting ability and forms thin film around cement grains. Cement grains in the wetting ability decrease ചെയ്തിട്ട് cement grains ന് ചുറ്റും ഒരു thin film form ചെയ്യും. So when water is added to hydrophobic cement, the absorption films are torn off the surface and they do not in any way prevent the normal hardening of cement. So hydrophobic cement il water add ചെയ്യുമ്പോൾ absorption films are torn off the surface and do not prevent the normal hardening of cement. So ഇതിലെ when water is added, absorption films are torn off. When water is added, absorption films are torn off the surface. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹാർഡനിങ്ങിനെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. However, in initial stage, the gain in strength is less. In initial stage, the gain in strength is less as hydrophobic films on cement grains prevent the interaction with water. So, എന്താണ്? Gain in strength is less in the initial stage. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഗെയിൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് അഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു
സിമെന്റ് ഗ്രെയിൻസിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമെന്റ് ഗ്രെയിൻസും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ തടയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആഫ്റ്റർ 28 days is equal to that of OPC. days strength എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be equal to OPC. So then hydrophobic cement is used. The line fine pores in concrete are uniformly distributed and thus frost resistance and water resistance of concrete are considerably increased. അപ്പോൾ ഈ hydrophobic cement യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഫ്രോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Increases frost resistance and water resistance. So hydrophobic cement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ hydrophobic admixtures like naphthalene soap, oxidized petroleum or acetol are also present. This type of cement decreases the wetting ability and forms a thin film around cement grain. So when water is added, absorption films are torn off the surface. Water add ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ absorption films എല്ലാം കീറിപ്പോകും. പക്ഷേ ഈ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? സിമെന്റ് ഗ്രെയിൻസ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫിലിം ഫോം ചെയ്തത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ടയറായി മാറിപ്പോയാൽ മാത്രമേ സിമെന്റിന് വാട്ടറായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കൂ. സോ അത് നടക്കാനുള്ള ഡിലേ കാരണം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ 28 days ആയി കഴിയുമ്പം OPCയുടെ അതേ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റിനും ഉണ്ട്. ഈ തിൻ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോൺക്രീറ്റിനകത്തെ ലൈൻ ഫൈൻ പോർസ് എല്ലാം യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു. സോ അതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫ്രോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.